ہماری جو 2 آئیز ہیں، ہماری جو 2 آنکھیں ہیں، اگر کوئی شخص ہم سے کہے کہ وہ ہمیں سونے کا پہاڑ دے گا اور اس کے بدلے میں وہ ہماری 2 آنکھیں لے لے گا، تو ہم ہرگز راضی نہیں ہوں گے، اس چیز کے لیے ہم ہرگز راضی نہیں ہوں گے. تو یہ صرف 2 آنکھوں کا معاملہ ہے، ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں. تو نیچرل ہے کہ ہمارے اندر خدا کے لیے بہت ہی زیادہ ڈیپ تھینکس گیونگ، بہت ہی ڈیپ اکنالجمنٹ پیدا ہو. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے. اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. سورہ فاتحہ کے بعد ہم قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں. قرآن کی آیتوں میں، پورے قرآن میں منشن ہے آخرت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں کہ ہمیں اس دنیا میں کس طرح رہنا ہے، اور خدا کے بارے میں. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ طریقہ ہے جس سے ہم قرآن سے کنٹینیوسلی کنیکٹڈ رہتے ہیں، کیونکہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں اتاری گئی ہے، بلکہ قرآن ایک گائیڈ بک ہے. قرآن خدا نے ریویل کی تھی پروفٹ محمد کے اوپر تاکہ ہم اس سے گائیڈنس لیں، ہم اس سے لرن کریں. تو قرآن کی جب ہم آیتیں پڑھتے ہیں نماز میں تو ہم پھر سے اپنے آپ کو رینیو کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اسپرچولی رینیو کرتے ہیں، اسپرچول ریوائول ہوتا ہے ہمارا. کیونکہ جب ہم پورے دن کام کرتے ہیں تو ہم ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں اسپرچوالٹی سے. تو جب ہم نماز میں واپس قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، قرآن کی ورسز پڑھتے ہیں تو ہم ریوائو ہو جاتے ہیں اسپرچولی، پھر سے ہمارے اندر خدا کی باتیں، آخرت کی باتیں آتی ہیں. تو قرآن پڑھنے کے بعد، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد انسان ایک جو نماز پڑھ رہا ہے وہ جاتا ہے رکوع میں، یعنی سب سے پہلے وہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کے بعد قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ رکوع میں جاتا ہے. تو رکوع میں جب ہم جاتے ہیں، رکوع کا مطلب ہوتا ہے پروسٹریشن. تو رکوع میں جب ہم جاتے ہیں تو اکثر ہم کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، کچھ مقرر دعائیں جیسے سبحان ربی العظیم. لیکن حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پروفٹ اور ان کے کمپینینز صرف کچھ لگی بدھی دعائیں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ وہ مختلف دعائیں پڑھتے تھے. ان دعاؤں سے پتہ چلتا ہے، ان دعاؤں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیفیت کیا ہوتی ہے جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے جب ہم رکوع میں جاتے ہیں. یعنی رکوع کے وقت ہمارے اندر کیا کیفیت ہونی چاہیے، کیا فیلنگز ہونی چاہیے، یہ ان دعاؤں سے پتہ چلتا ہے.
تو بیسیکلی انسان کھڑا ہوتا ہے جب نماز میں تو سب سے پہلے وہ خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے، خدا کا اعتراف کرتا ہے، خدا کو شکر کرتا ہے، پھر اس خدا کے کلام کا ایک حصہ پڑھتا ہے، اس کے بعد انسان جھک جاتا ہے. تو یہ جھکنا اسی اعتراف کا ایک ایڈیشنل عملی اظہار ہے، یعنی پریکٹیکل اکنالجمنٹ ہے اسی باتوں کا جو وہ ابھی نماز میں کہہ رہا تھا. تو ایک دعا سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان رکوع کرتا ہے تو اس کے اندر کیا فیلنگز ہوتی ہے. اے خدا، میں نے تیرے لیے رکوع کیا، میں تیرے اوپر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار بنا اور تیرے لیے جھک گئے میرے کان، میری آنکھ، میرے دماغ، میری ہڈیاں اور میری پوری باڈی. تو یہ وہ فیلنگز ہیں جو ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں جب وہ رکوع میں جاتا ہے، جب وہ پروسٹریٹ کرتا ہے. یعنی وہ خدا سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے خدا، میں اپنے پوری ہستی کے ساتھ، اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے پورے ایگزسٹنس کے ساتھ تیرے سامنے جھک گیا، تیرے سامنے میں نے سرنڈر کیا، میں اپنے آپ کو سبمٹ کیا تیرے لیے. یہ وہ کیفیت ہے جو ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں جب وہ رکوع کرتا ہے. تو رکوع کے بعد ہم سجدہ کرتے ہیں، اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. تو سجدہ بھی اسی جھکاؤ کا، اسی پروسٹریشن کا ایک کلمینیشن ہے، ایک اس کا اینڈ ہے. یعنی خدا کے سامنے سبمٹ کرنا ہے، خدا کے سامنے سرنڈر کرنے کی آخری حد جو ہے وہ ہے سجدہ. سجدے کے بعد ہم کچھ دعائیں کرتے ہیں اور اس کے بعد سلام کرتے ہیں. ہم اپنے رائٹ سائڈ مڑتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد لیفٹ سائڈ مڑتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا مطلب ہوتا ہے ہم سارے انسانوں کو، ساری ہیومینٹی کو، پوری مینکائنڈ کو ایڈریس کر رہے ہیں. او مینکائنڈ، مے دا پیس اینڈ بلیسنگز آف گاڈ بی آن یو. یعنی میں ایک ایسا انڈیویجول ہوں جس سے تم سیف ہو، میں ایک پیسفل انڈیویجول ہوں، میرے سے تمہیں کوئی بھی ہارم نہیں ہے. یہ وہ اسپرٹ ہے جو ہمیں نماز سے ملتی ہے. تو نماز بیسیکلی ایک وے آف لیونگ ہے. اگر ہم نماز کی اسپرٹ اپنی لائف میں اڈاپٹ کریں، اپنے لائف میں امپلیمنٹ کریں تو ہماری لائف ایک بہت ہی ریفارمڈ لائف ہو جائے گی، ہماری لائف ایک بہت ہی پائس لائف ہو جائے گی. تو یہ وہ اسپرٹ ہے جو ہم لرن کرتے ہیں نماز سے. آج کے لیے صرف اتنا ہی. اگلی بار ہم کچھ اور واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے. میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. ETV اردو پر اگلا پروگرام
خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات. سب سے پہلے نظر سرخیوں پر. مظفر نگر ریلیف کیمپوں میں اموات پر متنازع بیان کے بعد نارد نے پالا بدلا. کہا میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. سیاسی حلقوں میں شدید رد عمل. عام آدمی پارٹی کی مسلمانوں کو جوڑنے کی مہم جاری. کہا مذہب اور ذات کی سیاست سے بالاتر ہو کر ترقی پر دی جائے گی توجہ. مدھیہ پردیش کے دیواس میں اردو میڈیم کے تعلیمی ادارے خستہ حالی کا شکار. ذمہ داروں نے حکومت پر لگایا سوتیلے سلوک کا الزام. اور ملک بھر میں منایا جا رہا ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جلوس کی تیاریاں زوروں پر. نور میں نہائے مسلم اکثریتی علاقے. سب سے پہلے خاص بات کی بڑی خبر. مظفر نگر فساد متاثرین کے حوالے سے اتر پردیش کے وزیر کھیل نارد رائے کے بیان کی چہار جانب سے مذمت ہونے کے بعد نارد کے سر بدل گئے ہیں. انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کر کل دیے بیان کی وضاحت کی ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ان کی حکومت متاثرین کے حوالے سے بے حس نہیں ہے. خیال رہے کہ کل نارد رائے نے کہا تھا کہ موت ہر جگہ ہو سکتی ہے. جو جن کو جو بےدار ہیں وہ کر دیں گے. اب بچوں کا مرنا, بوڑھوں کا مرنا, جوان کا مرنا یہ شاشوت ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کیمپ میں جو رہا ہے وہی مرا ہے. جو محل میں رہنے والے لوگ بھی مرتے ہیں, نہیں مرتے ہیں جی. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کے گھر کے بچے نہیں مرتے اور سڑکوں کے پاس میں سونے والے مر جاتے ہیں. میں اس بات کو خارج کرتا ہوں. میں نے جب موت پر بات ہو رہی تھی ہم نے کہا ہماری اویوستھاؤں کے چلتے کوئی موت نہیں ہوئی ہے. ہمارے ہاں ساری ویوستھائیں کیمپ میں کری گئی تھی. اس کے بعد بھی اگر کوئی موت ہوئی ہے تو اس پر دکھ ویکت کرتے ہیں. اسے موت تو کہیں بھی ہوتی ہے, کیمپ میں بھی موت ہوتی ہے, محل میں بھی موت ہوتی ہے. یہ میں نے کہا تھا. تو وہ سنویدنشیل بیان نہیں ہے. گمبھیرتا, معاملے کی گمبھیرتا کو بالکل سنویدنشیل بیان ہے. میں اپنا ایک سچیو بی سی کے چکر میں میں نے کوئی اس طرح کا بیان نہیں دیا. میرا بیان سیدھے تھا کہ جو موت ہوئی اس پر ہم نے دکھ ویکت کیا اور موت ساموہک ہوئی. موت ہماری اویوستھاؤں کے چلتے نہیں ہوئی. کیمپ میں ہماری ساری سویدھائیں دی گئی تھی, علاج کی سویدھا دی گئی تھی, دوا کھانے کی ویوستھا کری گئی تھی, گرم کپڑے دیے گئے تھے. کوئی اس طرح کی اویوستھا نہیں تھی جس کے چلتے موت ہو جائے. نارد رائے نے اپنے بیان کی بھلے ہی وضاحت کر دی ہو, لیکن سیاسی گلیاروں میں اس بیان کو لے کر خوب نکتہ چینی ہو رہی ہے. کانگریس, بی جے پی, این سی پی سمیت متعدد لیڈروں نے اس بیان کے لیے راست طور پر سماجوادی سربراہ ملائم سنگھ یادو اور اکھلیش حکومت کو ذمہ دار قرار دیا ہے. این سی پی نے بے حسی کا مظاہرہ کرنے والے وزیر کھیل نارد رائے کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. جیسے راجا ویسی پرجا, جس طرح کی ان کے راجا نے ابھی کل میڈیا کو بیان دیا اور جس طرح سے انہوں نے میڈیا کو لتاڑنے کا کام کیا اس سارے معاملے کو لے کر کے, تو ان کے وزیر تو ان سے 2 قدم آگے ہی رہیں گے نا. دیکھیے کیا ہے کہ کانگریس پارٹی ہی نہیں بلکہ کانگریس پارٹی کے چنگو منگو جتنے بھی تھے جو ان کے بھرشٹاچار کے جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے, جو کرپشن کے کروز میں بیٹھ کر کے ابھی تک جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے, وہ سب جو ہے بوکھلا گئے ہیں. تو اس لیے سوابھاوک ہے اس طرح کی بات نہ کیول کانگریس بلکہ کانگریس کے ساتھی سنگھی بھی یہی بولیں گے. لوگ کیمپ میں پریشانی جھیل رہے ہیں اور اس طرح کا کٹاکش منتریوں کی اور سے, جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی اور سے اگر ہوتا ہے تو اس سے ان کی مانسکتا کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے گھٹیا سوچ ہے ان لوگوں کی. اور مکھ منتری کو ایسے منتریوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ اتر پردیش کی سماجوادی پارٹی کا دماغی توازن چل گیا ہے. وہ انسانیت کو بھول گئے ہیں. ان کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک مہذب سوسائٹی میں کون سے لفظ استعمال کرنے چاہیے. یہی سب کی امیدیں لگی ہوئی ہیں کہ سماجوادی پارٹی کی طرف سے کوئی بھی سمجھدار آدمی کبھی یہ تو بولے گا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی. ہمیں کوئی حیرت نہیں ہے اس بیان کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مکھیا ہی الٹے سیدھے بیان دیں, جب چیف منسٹر ہی الٹے سیدھے بیان دیں, جب ان کا سیکریٹری ہی الٹے سیدھے بیان دے تو یہ تو بیچارہ پھر بھی منسٹر ہے. مطلب کہ ان لوگوں کو انسان کی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے.
मैं समझता हूं कि इन तमाम चीजों का इनको बहुत सख्त खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे ज्यादा शर्मनाक, इससे ज्यादा इंसेंसिटिव, इससे ज्यादा बेहुदा बदतमीजी की कोई बात हो नहीं सकती। और लेकिन उनका कसूर, नारद राय का कसूर कोई नहीं, क्योंकि जब अखिलेश यादव ऐसी बात करें, जब मुलायम सिंह ऐसी बात करें, जब शिवपाल ऐसी बात करें, जब इतने घटिया स्तर पर उतर आए और लोगों के लिए कोई दर्द न रखें अपने दिल में, तो फिर नारद राय क्या करेगा? वो भी वही भाषा बोलेगा जो उनके मुख्यमंत्री बोलते हैं। नई नस्ल में समाज में फैली फिरका परस्ती के खिलाफ बेदारी पैदा करने और उनके अंदर कौमी जज्बा बेदार करने के मकसद से उत्तर प्रदेश की यूथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने मुहिम चलाने का फैसला किया है। तंजीम के सदर डॉक्टर गयासुद्दीन ने कानपुर में बताया कि इस वक्त मुल्क में फिरका परस्ती का बढ़ता रुझान सबसे बड़ा मसला है। गयासुद्दीन का कहना है कि नौजवानों को इस मुहिम से जोड़कर फिरका परस्त अनासिर को शिकस्त दी जा सकती है। सारे तबके के लोगों का, सब मजहब के लोगों का एकजुट होकर के आगे बढ़ना जरूरी होता है और इसके लिए जरूरी होता है कि यह खुशगवार माहौल हो जिसमें सिर्फ लोग तरक्की पे ध्यान दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इसी माशरे में जो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं और वो इस बात को भूल जाते हैं कि किसी के खून के ऊपर चल के, किसी लड़ाई भिड़ाई के ऊपर चल के कभी भी लंबी तरक्की का हासिल नहीं किया जा सकता। इसी सोच के साथ इस चीज़ को हम लोगों ने अपने बैनर्स पे शुरू किया है कि सांप्रदायिकता को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। ग्रास रूट लेवल से लेकर के ऊपर तक, नौजवानों से लेकर के बुजुर्गों तक, हर शख्स को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि सांप्रदायिकता एक बेमानी लफ्ज है। ये सिर्फ लोगों को विनाश की तरफ ले जाती है, बर्बाद करने की तरफ ले जाती है। दिल्ली में शानदार कामयाबी के बाद अब आम आदमी पार्टी पूरे मुल्क में अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश में लगी है। आम लोगों को पार्टी से जोड़ने के लिए बाजाब्ता मुहिम चलाई जा रही है। राजस्थान का अक़लियती तबका भी अब कांग्रेस का साथ छोड़कर आम आदमी पार्टी की तरफ रागिब हो रहा है। जयपुर में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के लीडरों ने अपने खिताब में कहा कि उनकी पार्टी मजहब और जात की सियासत करने के बजाय लोगों की तरक्की की तरफ तवज्जो देगी। हमारी जो पार्टी की नीतियां हैं उससे प्रभावित होकर जो विजन डॉक्यूमेंट है उसका इन्होंने अध्ययन किया है और इनको लगा है कि वाकई में आम आदमी पार्टी एक ऐसी एकमात्र पार्टी या क्रांति है जो कि मुसलमानों का, हिंदुओं का, सबका समानता के साथ व्यवहार करने का वादा करता है। इस भावना से प्रेरित होकर के ये लोग आज आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं कि आज इस मुस्लिम मुसलमान खाने में जितना भी पढ़ा लिखा तबका, इंटेलेक्चुअल तबका, समझदार तबका, ताजिर तबका एक भारी तादाद में यहाँ आकर अध्यक्ष महोदय के समक्ष अपना फॉर्म भरा है और आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। कम्युनिटी का नजरिया तो बन रहा है, लेकिन मूल तो यही है कि ये जो पार्टी है ये जाति, धर्म, मजहब इससे ऊपर उठ करके काम कर रही है और जब बात यह आ जाती है कि इंसान से इंसान का भाईचारा, तो इसमें सारे मजहब, सारी कौम एक साथ आई गई है, तो किसी का भी यहाँ पर नुकसान नहीं होने वाला। नॉर्थ आंध्रा यूनाइटेड मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन ने वक्फ अमला के नुकसान के लिए हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराया है। नॉर्थ आंध्रा यूनाइटेड मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदे S.A. रहमान खान ने विशाखापट्टनम में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वक्फ अमला की देखभाल की जिम्मेदारी मुस्लिम रजाकार तंजीमों को देने का मुतालबा किया। S.A. रहमान खान ने कहा कि विशाखापट्टनम में मौजूद 8000 एकड़ वक्फ जमीन को हुकूमत रियल एस्टेट और निजी कंपनियों को कौड़ियों के मोल में दिया है, जिससे वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर फरोख्त और अलॉट करदा वक्फ जमीन को मुसलमानों के हवाले करने का मुतालबा किया। खास बात में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। या रसूल, या रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि
सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलाद रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के मुख्तलिफ ओहदों के इंतखाब के लिए वोट डाले जा चुके हैं। सेंटर के तकरीबन 2800 रुकन हैं, इनमें से तकरीबन 1700 अरकान ने अपने रायदही का इस्तेमाल किया है। वाज़ेह रहे कि इस बार सेंटर के इंतखाब में 2 पैनल आमने सामने हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के जरिए हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में दीगर ममालिक में बेहतर मैसेज जाए, सेंटर में मुसलमानों के मुश्किलात और इश्यूज पर तबादले ख्याल हो और हिंदुस्तानी मुसलमानों के तहजीब और सकाफत के अक्कास के तौर पर सेंटर की शनाख्त हो। ताहम सीनियर लीडरान का कहना था कि इसके लिए बेहतर उम्मीदवार का इंतखाब अमल में आना चाहिए। बहुत सारे कौम के कारनामे हैं, उसमें एक ये भी है, और कौम की नुमाइंदगी करने के लिए जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें एक ये भी है। और क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि तहजीब को ताबुन मिले, कल्चर को ज्यादा हम नुमाया करें, और कल्चर की नुमाइंदगी कौन कैसे कर सकता है वो मीडिया से बेहतर कौन जानता होगा। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के दोनों ही पैनल सेंटर को तरक्की देने के लिए पूरे एतमाद नजर आ रहे हैं। अभी भी इसका भी रिजल्ट मालूम हो जाएगा कि क्यों वोट मिला इनको इतना। वोट अगर मिला है तो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इनके काम को। काम में कमी बतलाइए क्या है। और वो इतने शफाफ और नेक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके जरिए हम हिंदुस्तान में एक तालीमी तहरीक और एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। सेंटर के लिए 4 ओहदे, सदर, नायब सदर, 7 बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और 4 बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव के मेंबरान के इंतखाबात के लिए वोट डब्बे में बंद हो चुका है। कामयाबी अब डब्बा खुलने के बाद ही मालूम हो सकेगा। ETV न्यूज, नई दिल्ली। गुज़िश्ता 50 साल में हुकूमतों ने दीनी तालीमी काउंसिल के किसी भी मुतालबे को पूरा नहीं किया है। सरकारी निसाबी किताबों में गैर दस्तूरी तारीख को मस्ख करने, नेज अक़लियतों के दिल आजारी करने वाला मवाद शामिल है। बार बार मुतालबों के बावजूद भी राब्ता कमेटी और जायजा कमेटी की तश्कील नहीं हो सकी है। काउंसिल के जिम्मेदार अराकीन मानते हैं कि हुकूमतों के इस रवैये से नई नस्ल गुमराह हो रही है। दीनी तालीमी काउंसिल उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मसूदुल हसन उस्मानी वाज़े तौर पर कहते हैं कि जिस मकसद के तहत दीनी तालीमी काउंसिल का कयाम वजूद में आया था उसका हुसूल अभी तक नहीं हो सका है और इसके लिए हुकूमतों के मुतासिबाना रवैये और जहनियतें पूरी तरह जिम्मेदार हैं। और जिस बुनियादी नुक्ते पर दीनी तालीमी काउंसिल की तश्कील हुई थी वो निसाब का मसला था। सरकारी दरसी किताबों में जो काबिल एतराज अज्जा थे, दस्तूरी तौर पर, अखलाकी तौर पर भी, उस पर बात कही गई थी और वो सिलसिला आज तक कायम है। सरकारी निसाब की किताबों में गैर जमहूरी और गैर अखलाकी मवाद की शमूलियत, अक़लियतों के कायम करदा इदारों की दस्तूरी हैसियत, अक़लियती किरदार और सह लसानी फार्मूले के तहत
जबान के इस्तेहकाम व मसाइल ये ऐसे बुनियादी मौजूआत हैं जिन पर तालीमी काउंसिल ने संजीदगी के साथ पेशरफ्त की थी, लेकिन हुकूमतों की अदम तवज्जोही ने इन मसाइल को जूं का तू बनाए रखा है। निसाबी किताबों में, सरकारी निसाबी किताबों में तारीख के एतबार से, समाजियात के एतबार से, अखलाकियात के एतबार से काबिल एतराज अज्जा मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। उन्हें देखा नहीं जाता है, अखबारात में बात आती रहती, हुकूमतों की बदनामी होती है इससे। तालीमी काउंसिल की पेशरफ्त हुकूमतों के काम को आसान बनाने, नीज हुकूमतों के काम में ताउन करने का एक मुस्तहसन अमल है, लेकिन इसके बावजूद सरकारी सतह पर अपनाए जाने वाले मनफी रवैये और मंसूबे क्या इशारे दे रहे हैं और हिंदुस्तान जैसे अजीम जमहूरी मुल्क को किस सिमत में ले जा रहे हैं, अब ये समझना दुश्वार नहीं है। ETV न्यूज, लखनऊ। मध्य प्रदेश में उर्दू तालीमी इदारों के साथ हुकूमत का रवैया कुछ ज्यादा मुस्बत नहीं रहा है। इसकी बेहतर मिसाल भोपाल से 155 मीटर फासले पर वाक़े देवास जिले के तालीमी इदारे हैं, जो निस्फ सदी पहले शुरू हुए और हुकूमत की बेइतनाई के बावजूद मिल्लत के नौनिहालों का मुस्तकबिल संवार रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास जिले में 1951 में अकाबिर कौम ने इस्लामिया गर्ल्स स्कूल के नाम से लड़कियों की तालीम का शजर लगाया था। वक्त के साथ ये परवान चढ़ा। इब्तदा में रियासती हुकूमत की सरपरस्ती भी रही, लेकिन वक्त के साथ हुकूमत ने अपना हाथ खींच लिया। आज सूरत हाल ये है कि इस इदारे में हाई स्कूल सतह की तालीम दी जाती है, लेकिन हाई स्कूल को हुकूमत की ग्रांट नहीं मिलती। अब हुआ क्या है कि गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती थी, कोई दूसरा जरिया नहीं था आमदनी का, सिर्फ गवर्नमेंट का ग्रांट। कुछ सालों से गवर्नमेंट ने ग्रांट इस तरीके से बंद करी कि जो मर गया उसकी जगह आप सोसाइटी चलाए, जो रिटायर हो गया उसकी जगह सोसाइटी चलाए। ऐसा करते करते आज हायर सेकेंडरी के पास एक पैसा भी नहीं आता है। हालांकि इस्लामिया स्कूल के तहत तालीमी इदारों का एक जाल फैला हुआ है और रियासती हुकूमत का निसाब ही यहाँ पढ़ाया जाता है। ताहम हुकूमत की ग्रांट न होने की वजह से यहाँ के असातिज़ा मामूली तनख्वाह पर बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में मसरूफ हैं। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आर्डर हो गया, फिर भी किसी सरकार ने उसको उस आर्डर के ऊपर अमल नहीं करा ताकि इनको पैसे मिलते रहे। 1,000, 2,000 में मिडिल के टीचर्स ने अपना काम करा। तो हमारे पास तो एक कौन बाउंड सी थिंकिंग थी कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो पढ़ाया और आज हर स्कूल में हमारे यहाँ की हर एक दो लड़की टीचर मिलेगी। ऐसा नहीं कि देवास के मुसलमानों में तालीमी बेदारी नहीं, लेकिन बदलते तकाजों के तहत अब मुसलमानों का रुझान भी बदल रहा है। तालीमी माहिरीन ने इस बदलते रुझान पर कुछ यूं रोशनी डाली। ऐसे बिगड़ रहे हैं दिन पे दिन कि आवाम को, कौम को अब वो उर्दू की जरूरत नहीं रही। मुझे भी अभी 2001-2002 से हिंदी मीडियम शुरू करना पड़ा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ने लगा है, मुस्लिम इदारे जो शुरू हुए हैं उसमें लड़कियां सबसे ज्यादा तादाद में पढ़ाई की तरफ उनका रुझान है। उर्दू जबान के साथ मध्य प्रदेश हुकूमत का जो रवैया है, इससे तो ये साफ वाज़ेह होता है कि उर्दू से उन्हें कोई सरोकार नहीं। ऐसे में रियासत में उर्दू का मुस्तकबिल क्या होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। ETV न्यूज, देवास। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के कौमी सदर मोहम्मद अरशद खान ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए रांची पार्लिमानी हलके से मौलाना मुशर्रफ आलम कासमी को पार्टी का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। NLP के सदर का कहना है कि उनकी पार्टी तमाम रियासतों में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। हम हर प्रदेश में चुनाव लड़ाएंगे। रांची से आज हम पहला कैंडिडेट अपना घोषित कर रहे हैं, मौलाना मोहम्मद मुशर्रफ आलम कासमी साहब। इनको हम रांची लोकसभा से नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार बनाएंगे और हम रांची की जनता से अपील करते हैं कि मौलाना मुशर्रफ आलम कासमी साहब को जिताकर पार्लियामेंट में पहुंचाएं। दिल्ली में 13 जनवरी को कौमी अक़लियती कमीशन का सालाना इजलास होने वाला है। इस इजलास में शिरकत के लिए झारखंड अक़लियती कमीशन का एक वफ्द दिल्ली रवाना हुआ है। कमीशन के चेयरमैन का कहना है कि इजलास में रियासत की अक़लियतों के मसाइल उठाए जाएंगे। एनुअल कॉन्फ्रेंस में जो थीम रखा गया है वो 15 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम है और उसके अलावा जो बहुत सारे उसमें एजेंडा में सब थीम रखे गए हैं। तो हम लोग यहाँ से माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन होने के नाते यहाँ पर 15 पॉइंट प्रोग्राम में झारखंड की क्या